Good morning. Write down next example. Now I am giving that all examples combinedly. You have to recognize which type of this example is there and solve it. Okay. हा मीटिंग आपली मीटिंग सुरू होते 11:30ला. तुम्ही 10 मिनिटं लेट जॉईन करताय. आता याच्यानंतर जी मीटिंग स्टार्ट होईल आपली ती शार्प टाइमला स्टार्ट होईल आणि विदिन 5 मिनिट्स दॅट मीटिंग विल बी लॉक्ड. Test the convergent or divergent for summation of un is equal to square root of n cube plus 1 minus square root of n cube. So what is given here? Summation of un is equal to square root of n cube plus 1 minus square root of n cube. कोणत्या टेस्टचे एक्झाम्पल आहे हे दिलेलं? Comparison. It is of comparison test. Okay, let us solve this Rationalization. by using that rationalization method. Means here this term is multiplied and divided by its conjugate pair. So n cube plus 1 minus square root of n cube into rationalize करायचे तर त्याच्या कॉन्जुगेट पेअरने आपण मल्टिप्लाय करतोय. याचं कॉन्जुगेट पेअर असणार आहे प्लस square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. Okay, which is equal to, now in numerator we have square root of n cube plus 1 minus square root of n cube into square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. And here we have a plus b into a minus b. So in numerator we are getting the term n cube plus 1 minus n cube. बरोबर आहे ना? Divided by square root of n cube plus 1 plus square root of n cube, which is equal to 1 upon square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. Tell me that which term we have to take in common. Taking common highest power of n from numerator and denominator. There is no any term of n in numerator. Just consider denominator, and from denominator we are going to take which term we are taking? Under square root of n cube. Square root of n cube into, आता याच्यामध्ये ब्रॅकेट मध्ये परत राहिले टर्म्स आपण लिहूया तिथं 1 अपॉन याच्यातनं n क्यूब काढलंय, याच्यातनं n क्यूब काढलेलं आहे. मग आता इथे कसं असेल टर्म? Under root 1 plus 1. येस, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब. याला आपण 1/2 लिहू आणि इथं प्लस 1. ओके, प्लीज गो फॉर नेक्स्ट. Pn is equal to 1 upon square root of n cube. येस, आता या ठिकाणी आपण कंपॅरिझन टेस्टचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, त्यामुळे तर VN कन्सिडर करतोय. सो कन्सिडर VN
summation of Vn is equal to 1 divided by n raised to 3 by 2. Or that is, yes, n raised to 3 by 2, it can be 1 upon square root of n cube. Okay. Let us taking un by Vn. Un by Vn is equal to un, we have 1 upon n raised to 3 by 2 in bracket 1 upon 1 plus 1 upon n cube raised to half plus 1 divided by Vn, that is 1 divided by n raised to 3 by 2. By cancelling the term, same term 1 upon n raised to 3 by 2. So here we are getting un upon Vn is equal to un upon Vn is equal to, हा सांगा काय असेल आता इथं 1 by एक टर्म राहील, हा yes 1 upon 1 plus 1 plus 1 1 upon n cube n cube raised to half plus 1. half plus 1. ओके. मग आता लिमिट कन्सिडर करूयात. लिमिट as n tends to infinity, un by Vn is equal to limit as n tends to infinity 1 divided by 1 plus 1 upon n cube raised to half plus 1. आता n ची व्हॅल्यू जर इन्फिनिटी पुट केली आपण तर इथं 1 प्लस 0 मिळेल. 1 प्लस 0 रेस टू हाफ म्हणजे 1. 1 प्लस 1 2. So 1 upon 2. 2. So here we are getting that value of this limit, that is 1 by 2, and 1 by 2 is not equal to 0. 1 by 2 is not equal to 0. Now after that, आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण कंपॅरिझन टेस्ट सॉल्व्ह करतोय, कंपॅरिझन टेस्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, तर आपल्याला जी कंडिशन आहे, कंडिशन काय, जर Vn कन्व्हर्जंट असेल तर un कन्व्हर्जंट असेल, जर Vn डायव्हर्जंट असेल तर un also divergent. Divergent. So let us check whether this Vn is convergent or divergent. So by comparison test, summation of Vn, which is equal to 1 upon n raised to 3 by 2. Okay. आता 1 upon n raised to 3 by 2. मग इथं आपण कोणती सिरीज कन्सिडर करतोय? Power series. Power series. Yes, that is P series or power series. By P series, 1 upon summation of 1 upon n raised to P, we are comparing with summation of 1 upon n raised to 3 by 2. Here P is equal to, since P is equal to 3 by 2 and P is equal to 3 by 2 is less than or greater than 1? Greater Greater than. than 1. Is greater than 1. Therefore, summation of Vn is convergent or divergent then? Conversion. Convergent. Convergent. And also summation of un is un is convergent. convergent. हे झालं. त्याच्यानंतर next example. फाइव रेस टू ते जे एक्झाम्पल आपण कन्फ्युज झालं होतं ते एक्झाम्पल घेऊयात आपण इथं. समेशन ऑफ un is equal to 5 raised to n plus 4 raised to n divided by 3 raised to n plus 4 raised to n. Now taking highest power of n
as a common factor, the term which have highest power of n. So in this example or in this series, we are taking summation of un from numerator 5 raised to n. In bracket, we have 4 raised to n divided by 5 raised to n plus 1. Okay. In same way, denominator 4 raised to n as a common factor in bracket 3 raised to n divided by 4 raised to n plus 1. ओके, मग आता vn काय कन्सिडर करणार इथं? 5/4 by 4 raised to n. Yes, summation of vn is equal to किती? 5/4. 5/4 raised to n. मग आता या ठिकाणी un by vn घेतोय. un by vn काय मिळेल आता? दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होतील. So remaining term we have 4/5 raised to n plus 1 divided by 3/4 raised to n plus 1. Okay. Now finding out limit n tends to infinity, un by vn is equal to limit as n tends to infinity 4/5 raised to n plus 1 divided by 3/4 raised to n plus 1. याची व्हॅल्यू काय मिळेल? फोर रेस टू इन्फिनिटी 5 रेस टू इन्फिनिटी म्हणजे ते कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी जाणार. याची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला 1. ओके, तर त्याच्यानंतर vn कन्सिडर करा. समेशन ऑफ vn is equal to 5/4 raised to n. आता या ठिकाणी 5/4 raised to n म्हणजे जॉमेट्रिक सिरीज आहे. तर हा जो 5/4 आहे तो कॉमन रेशो आहे. मीन्स द गिवन series is convergent by using geometric series. आता इथे बघा geometric series म्हणजे by geometric series r is equal to the common ratio of that series. R is equal to किती आहे? 5/4 आहे. So 5/4 is greater than 1 ना? Yes. And by geometric series, if Divergent. r is greater than or equal to 1, Divergent. then yes, summation of vn is divergent, and therefore summation of un also divergent. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. Just a minute, I will give you one next example. टू n minus 1 चे घेतलं होतं का आपण एक्झाम्पल? टू n minus 1 चे एक्झाम्पल घेतलं होतं का आपण? हॅलो, झाले मॅम. झालंय. त्याच्यानंतर n raised to n upon n plus 1 raised to n plus 1.
नाही मॅम. आता इथे बघा, आपण एक्झाम्पल घेऊयात. Series is given un is equal to 1 plus 1 upon 2 raised to 2 2 square divided by 3 cube plus 3 cube divided by 4 raised to 4 plus so on up to infinity. मग आता un दिलेला आहे इथं. Tell me that nth term. हे ज्याला समेशन ऑफ un झाला ना, हा समेशन ऑफ un दिलेला आहे. मग आता un सांगा, nth टर्म कसं असेल सांगा इथं आता. un is equal to इथं असणार आहे n raised to n अपॉन n प्लस divided by n प्लस n n plus 1 रेस टू raised n to Raised to n n plus plus 1. ओके. मग आता हा un कसं लिहिला जाईल बघा आता. This un we can write as 1 upon n plus 1 upon n plus 1 into n raised to n divided by n plus 1 raised to n. ओके. मग याच्यामध्ये un we can write as 1 upon n plus 1 into ही जी टर्म आहे n upon n plus 1 bracket raised to n. या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट टर्म ही इग्नोर केली जाते. इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म 1 upon n plus 1. बिकॉज ज्यावेळेस आपण लिमिट घेतोय n ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करत जातोय, इन्फिनिटी घेत जातोय त्यावेळेस तर त्याची व्हॅल्यू 1 मिळते आपल्याला. सो हिअर दिस फर्स्ट टर्म 1 upon n plus 1 वी आर गोइंग टू द इग्नोर. आता या ठिकाणी आपण निग्लेक्ट करतोय ती टर्म. मग आता या ठिकाणी vn काय कन्सिडर करता येईल? बाय टेकिंग vn, व्हॉट विल बी द vn? Yes, anyone? n upon n plus 1 raised to n. 1 upon n plus 1. फक्त आपण या ठिकाणी 1 upon n कन्सिडर करतोय याच्यामध्ये. 1 upon n कन्सिडर करतोय कारण आता याच्यामध्ये हे जर विचार केला, आता इथं बघा जर तुम्ही कॉमन काढलं याच्यामध्ये n raised to n कॅन्सल झाला ना इथं. याला कसं लिहिता येईल सांगा मला आता. आता पहिल्यांदा जर आपण सेपरेशन केलं तर 1 upon काय असेल इथं n कॉमन काढला Plus 1 1. प्लस 1 upon n आला. ठीक आहे. इंटू इथं n raised to n आहे. आता डिनॉमिनेटर मध्ये जर n raised to n कॉमन काढला आपण तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1 प्लस 1 raised to n. बरोबर आहे ना. ही टर्म कन्सिडर करा. दिस टर्म 1 upon n plus 1 it can be put as 1 upon n into 1 plus 1 upon n. मग आता जर न्यूमरेटर मध्ये n raised to n इथं काहीच करायची गरज नाही. डिनॉमिनेटर मध्ये n plus 1 raised to n ही टर्म आहे. तर n raised to n कॉमन काढला तर काय राहील तिथं 1 plus 1 upon n raised to n. मग n raised to n कॅन्सल झाला. n raised to n कॅन्सल झाला इथं. राहती कोणती टर्म 1 upon n. म्हणजे या ठिकाणी vn तुमचं काय असणार आहे 1 upon n. ओके. हे समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. मग आता या ठिकाणी 1 upon n ही टर्म ऍज अ vn कन्सिडर करतोय. नाव लिमिट ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी un by vn is equal to limit as n tends to infinity un. Tell me about un now. un काय असेल सांगा आता.
1 upon 1 plus 1 upon n raised to n. n रेस टू n कॅन्सल झालाय ना आपला इथला. ठीक आहे, ते लिहिते मी इथं. 1 upon n plus 1 into n upon n plus 1 raised to n divided by 1 upon n. सिम्प्लिफाय करा टर्म. चला सांगा पुढे. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन वी आर गेटिंग द टर्म ॲज बी फास्ट प्लीज. या ठिकाणी जी टर्म्स कॅन्सल होतात ते कॅन्सल केले ना आपण. ही टर्म कॅन्सल होते यांची. न्यूमरेटर मधनं परत हे n आणि हा n कॅन्सल झाला. राहती कोणती टर्म फक्त बघा इथं 1 आता. upon हा, लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n into 1 upon 1 plus 1 upon n raised to n. Is it okay? चेक करा. स्टेप समजतात ना सगळ्यांना? yes ma'am. हॅलो. हा, आता Ma'am? फक्त ही टर्म राहते. हा बोला. ती फर्स्ट टर्म निग्लेक्ट करायची आहे ना? हा, निग्लेक्ट करायची म्हणजे काय करतोय आपण इथं 1 अपॉन n आता कॉमन घेतोय. तर ते निग्लेक्ट करायचं म्हणलं की परत कन्फ्युज होतं. त्यामुळे हे जसे स्टेप्स आहेत आपण त्याच मेथडने सॉल्व्ह करूयात. नो प्रॉब्लेम. 1 अपॉन n फक्त आता इथे कॉमन घेतलेलं आहे मी इथं. जसं आपण ऍज युजल सॉल्व्ह करतोय त्याच मेथडने सॉल्व्ह करतोय हे एक्झाम्पल. ओके, निग्लेक्ट म्हणलं की परत आणखी कन्फ्युजन वाढतं इथं. त्यापेक्षा आपण आहे तसं सॉल्व्ह करूयात. हा एस. ओके मॅम. आहे तसेच घेतले स्टेप्स बघा. आपण जसे ह्याच्या आधी सॉल्व्ह केलेत ना त्याच मेथडने सॉल्व्ह केलेलं आहे. मेथड चेंज केलेली नाही आपण. सो 1 अपॉन n vn कन्सिडर केलं. ज्यावेळेस आपण इथं कॉमन फॅक्टर्स घेतलेले आहेत. इथले n रेस टू n कॅन्सल झालं. 1 अपॉन n vn झाला. ज्यावेळेस आपण un अपॉन vn घेतोय तो n कॅन्सल होणार परत. म्हणजे टर्म्स कशी मिळतील आपल्याला 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n रेस टू n. आता n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी पुट करतोय आपण. सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 0 सॉरी 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n रेस टू n. याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे. म्हणजे हे जे काही आहे हे स्टँडर्ड लिमिट आहे, स्टँडर्ड रिझल्ट आहे. याची व्हॅल्यू काय आहे ते सांगा. E. 1. Yes. Therefore, here we have the value of this limit, that is 1 upon e, and 1 upon e is not equal to 0 because e ची व्हॅल्यू आहे 2.7. 1 upon 2.7 घेतले तरी पण आपल्याला 0. काहीतरी मिळून जाईल. म्हणजे नॉट इक्वल टू 0 असेल. ओके, मग आता या ठिकाणी vn कन्सिडर करायचा आणि तो डायव्हर्जंट आहे की कन्व्हर्जंट आहे तो सांगा. कन्सिडर समेशन ऑफ vn which is equal to 1 upon n and by p series. इथं p is equal to 1 आहे. समेशन ऑफ vn is equal to 1 upon n. मग आता p is equal to 1 असेल. आपल्याकडे दोन कंडिशन आहेत. p is less than 1, less than or equal to 1 आणि p is greater than 1. हा, प्लीज सांगा आता मला डायव्हर्जंट येते का कन्व्हर्जंट? Divergent. P is It less is than 1. divergent. p is less than 1. Therefore, summation of vn is divergent and hence summation of un also
divergent. Okay. मॅम ते n रेस टू n कसं कट झालं ते कळलं नाही. हे लास्ट हा, इथे UN घेतलेला आहे आपण, UN घेतलेला आहे. खालची स्टेप मॅम लिमिट n टेन्स टू 0 सॉरी इन्फिनिटी घेतलं ते. इथे बघा, इथे पहिल्यांदा UN बघा तुम्ही, UN काय आहे सांगा मला. मी परत एकदा इथे इरेज करते, आपण लिहूयात. दिलेल्या टर्म वरच UN कन्सिडर करूयात, ते सांगा फक्त मला. हा, प्लीज टेल मी दॅट. UN सिम्प्लिफाय करा अगोदर. हे 1/n+1 आहे. याच्यातनं जर n कॉमन काढला मी डिनॉमिनेटर मध्ये बघा, हे ओके. नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट. n रेस टू n न्यूमरेटरला आहे. डिनॉमिनेटरचं फक्त n+1 रेस टू n मधनं कॉमन काय काढता येतं ते सांगा मला. n रेस टू n. हा बोला. मगाशी कोण क्वेश्चन विचारलेलं? हा येस मॅम. हा, मॅम ते बोला. समजलं नाही. खाली मॅम खाली लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी घेतले तिथून मॅम समजलं नाही. हा, एक मिनिट थांबा इथं. आता n रेस टू n, आता हे करेक्ट आहे का सांगा मला. आता हे n रेस टू n कॉमन काढला आपण, हा 1+1/n. 1+1/n रेस टू n राहणार इथं, कारण n रेस टू n आहे इथं. n रेस टू n कॉमन काढलंय ना आपण. मग हे दोन्ही कॅन्सल होणार आपले. हा इथपर्यंत समजलं? येस. मग आता आपण, हा आता आपण काय करतोय, जस्ट अ मिनिट, वन्स अगेन आय विल राईट दिस. हा, इथं बघा आता UN घेतलाय आपण. UN ऍक्च्युअल काय आपला, ही टर्म आणि ही कॅन्सल झालेली टर्म. ओके, म्हणजे काय इथं 1/n इंटू 1/1+1/n इंटू 1/1+1/n ब्रॅकेट रेस टू n डिवायडेड बाय VN, तो आहे तो 1/n. आता हे दोन सेम टर्म्स आहेत, 1/n. मग हा रेसिप्रोकल मध्ये 1/1/n आहे, म्हणजे हा इकडे इंटू झाला. हे दोन्ही टर्म्स कॅन्सल झाले आपले. राहते कोणती टर्म, 1/1+1/n इंटू 1/1+1/n रेस टू n, जे आपण इथे घेतलेलं आहे. मग आता n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करतोय आपण. मग ह्याची व्हॅल्यू आली 0. मग 1+0 म्हणजे 1च राहिला इंटू, अँड दिस इज द स्टँडर्ड रिझल्ट 1+1/n रेस टू n. हे जे स्टँडर्ड रिझल्ट आहे त्याची व्हॅल्यू होती e. मग तुम्ही 1/e घेतलं इथं. सो 1 इंटू 1/e दॅट इज 1/e ओनली, आणि 1/e ची व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0 येते. बरोबर आहे. मग आता इथं नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये ज्यावेळेस आपण लिमिट घेतोय, लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी UN/VN इज इक्वल टू, त्या ठिकाणी फायनाईट लिमिट आहे. बरोबर आहे ना, मी दॅट इज नॉट इक्वल टू 0. मग ती कंडिशन झाली इथं. त्याच्यानंतर मग आपण VN चेक करतोय. सो VN विच इज इक्वल टू 1/n. आता P ची व्हॅल्यू काय आहे इथं 1 आहे. सो 1/n तर P ची व्हॅल्यू 1 आहे, तर तिथे डायव्हर्जंट येतं. मग VN डायव्हर्जंट असल्यामुळं UN तुमचा डायव्हर्जंट होतो. हे प्रत्येकानं समजलं आता? येस मॅम. येस मॅम. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. स्क्वेअर रूटचे ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. साइन यांचं पण झालंय ना आपला. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघा. Summation of UN is equal to, series has been given, that is
1 upon 1 into 3 plus 2 upon 3 into 5 plus 3 upon 5 into 7 plus so on up to infinity. आता मला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू सांगा UN ची काय असेल. सिरीज दिली तुम्हाला, UN काय असेल सांगा. nth टर्म येस n plus 1 ओके. n plus 1 ओके. न्यूमरेटरला n plus 1 येईल का? N होते ना मॅम. फक्त काय N. तर फक्त n ओके. त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटर मध्ये सांगा. टू एन मायनस वन इंटू 2n प्लस. चेक करा, तुम्ही सांगा आता मला. इथं n घेतला फक्त, डिवाइड 1 3 5 आहेत बघा, चेक करा. आणि सेकंड टर्म आहे 3 5 7. हा, प्लीज टेल मी दॅट. 2n मायनस वन 2n plus 1. 2n minus 1 आणि 2n plus 1. 2n प्लस बघा, चेक करूयात आपण इथं आता. n ची व्हॅल्यू 1 पुट करूयात. n is equal to 1. Then we are getting that 1 upon 2n minus 1. 2 into 1. म्हणजे 2 minus 1 1 into 2 into 1 plus 1. That is 3. 3. n is equal to 2 put करा. So 2 upon 4 minus 1 3. 3. त्याच्यानंतर 4 plus 1 5. ओके, म्हणजे आपली ही UN ची व्हॅल्यू जी आहे ती करेक्ट आहे. सो हिअर summation of UN, we are taking that summation of the term n divided by 2n minus 1 into 2n plus 1. Simplifying this term, n divided by डिनॉमिनेटर मधनं इथनं आणि इथनं आपण n कॉमन काढतोय, आता दोन्ही टर्म्स म्हणजे दोन्ही ब्रॅकेट मधनं. सो n इन ब्रॅकेट 2 minus 1 upon n. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इथं पण n जर कॉमन काढला तर n इंटू n n स्क्वेअर. आता ब्रॅकेट मध्ये इथे काय राहील 2 प्लस 1 अपॉन n. बरोबर आहे? Yes, ma'am. इज इट करेक्ट? हा. Yes, ma'am. आता नेक्स्ट n अपॉन n स्क्वेअर आहे. सो हिअर इट इज 1 अपॉन n इंटू 2 मायनस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n. Okay? Then further, next काय येईल आता सांगा इथं. Vn is equal to 1 upon n. Yes, consider Vn. Vn is equal to 1 by n. मग आता Un by Vn घेतोय आपण आता पहिल्यांदा. Un by Vn काय असेल? 1 upon 1 2. डिवायडेड बाय n ही कंप्लीट टर्म आपली UN ची. आणि Vn काय 1 अपॉन n. n कॅन्सल झाला तर 1 upon 2 minus हा, येस, 1 अपॉन 2 minus 1 by n into 2 plus 1 by n. Taking the limit with n is equal to infinity, Un by Vn is equal to limit as n tends to infinity, the term of that series 2 minus 1 upon n into 2 plus 1 upon n. Put n is equal to infinity in this series.
1/4. 1/4. We are getting that 1/4. 4. And 1/4 is not equal to 0. Okay. Then later on, we are taking Pn. summation of Bn. Summation of Bn, we have that 1/n. And by P series, here P is less than 1. Oh, sorry, P is equal to 1. Therefore, summation of Bn is convergent or divergent? Divergent. It is divergent. And therefore, summation of Bn is divergent. Hence, Un also divergent. By comparison test, we are taking that Un also divergent. Got it? Yes. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण रेशो टेस्टचा. NQ+2 चं एक्झाम्पल झालंय का बघा आपलं. चेक करा थोडस. पुढचं घेता येईल मला. झालं एक्झाम्पल ते. Yes, ma'am. म्हणजे NQ+2 डिवायडेड बाय 2n+2 हे एक्झाम्पल झालंय. झालेलं आहे. त्याच्यानंतर 4n चं पण झालेलं आहे. हा. आता नेक्स्ट घेऊयात आपण n फॅक्टोरियलचं घेऊयात आपण आता. The given example, summation of n factorial divided by n raised to n its square, where n varies from 1 to infinity. Let us check un. UN कॅल्क्युलेट करा. कॅल्क्युलेट म्हणजे या ठिकाणी ऑलरेडी दिलेलं आहे ते लिहा आधी. UN is equal to. So write that UN. UN is equal to summation of UN is given. That is UN is equal to n factorial divided by n raised to n bracket square. आता हे आपण डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट घेतोय. मग त्याच्यानंतर UN+1 काय असेल इथं? UN+1 is equal to n+1 factorial. n+1 factorial divided by n+1 raised to n+1 and complete bracket raised to 2. Now, if you are taking that UN divided by UN+1, you can consider in any way. म्हणजे तुम्ही UN+1 divided by UN घ्या किंवा UN upon UN+1 घ्या. तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट वाटेल ते घ्या. फक्त त्याचे जे काही कंडिशन्स आहेत ते एकमेकांचे वाईस वर्सा असतील. ओके. सो UN डिवायडेड बाय UN+1. UN काय आहे आपला? n फॅक्टोरियल n factorial divided by n raised to n square completely divided by n+1 raised to n+1 factorial divided by n+1 raised to n+1 complete bracket square. ओके. आता हे सिम्प्लिफाय करूयात आपण.
n factorial divided by n raised to n square into, आता हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो वर जाईल इथं. सो n plus 1 raised to n plus 1 square and divided by here n plus 1 factorial. Okay. The next term. Next term, please. याला सिम्प्लिफाय करूयात आपण. n factorial divided by n raised to n square. हे तोपर्यंत ठेवलं. त्याच्यानंतर हा जो न्यूमरेटर आहे n plus 1 raised to n plus 1 इट्स स्क्वेअर आहे. बरोबर आहे. तर आपण याला काय करू शकतो, आपण n plus 1 2 into n plus 1 घेतलं मी ह्याला. चालेल. चालेल का? Yes. डिनॉमिनेटरला काय असेल आता n plus 1 फॅक्टोरियल आहे. n plus 1 फॅक्टोरियलला मी कसं लिहू शकते, n plus 1 into n फॅक्टोरियल. बरोबर आहे का? Yes. n फॅक्टोरियल कॅन्सल झाला. न्यूमरेटर मध्ये काय आहे बघा इथं आता n plus 1 आता हा इथं बघा 2n into 2 असणार आहे. 2n plus 2 म्हणजे जर आता मी इथं 2n घेतला 2n plus आणि 1. त्याच्यानंतर n plus 1 raised to 2 घेतला. जस्ट वी आर सिम्प्लिफाईंग द टर्म्स, म्हणजे टर्म बाय टर्म आपण सेपरेट करतोय. डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे, इथं पहिला आहे तो n raised to 2n आणि इथं काय आहे n plus 1. आता ह्याच्यामधलं एक n plus 1 कॅन्सल झाला तर इथं टर्म्स कसे राहतात बघा, n plus 1 raised to 2n into n plus 1 divided by n raised to 2n. ओके. मग आता न्यूमरेटर मध्ये परत सिम्प्लिफिकेशन करूयात. n plus 1 raised to 2n आहे. याच्यातनं कॉमन काय काढता येईल आपल्याला, n raised to 2n. येस n raised to 2n. ब्रॅकेट मध्ये काय राहील आता इथं 1 plus 1 upon n raised to 2n. बरोबर आहे का इथं? ही टर्म Yes. परत ऍज इट इज लिहितोय आणि परत डिवायडेड बाय हा n raised to 2n into n plus 1. Just keeping that n plus 1 as it is. Next, हा n raised to 2n कॅन्सल झाला. इथं 1 plus 1 upon 2 raised to n आहे. तर याला आपण असं लिहू शकतोय का, 1 plus 1 upon n, look at this, n, it's a square, into, आता इथे परत काय n plus 1 आहे, हा n plus 1 तसाच ठेवला. चेक करा आता टर्म. आता याची व्हॅल्यू काय मिळते सांगा मला, या कम्प्लीट टर्मची. E. E square. आता लिमिट घेऊयात अगोदर, लिमिट घेतल्याशिवाय येणार नाही ते. सो लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी un upon un plus 1 is equal to limit as n tends to infinity (1 plus 1 upon n raised to n its square into n plus 1. मग ज्यावेळेस याचा विचार करतोय आपण फक्त या टर्मचा, तर लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी, जस्ट आय विल राईट हिअर, लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी n plus 1 it converges or it tends to infinity. It tends to infinity. मग आता फक्त जर याचा विचार केला, याची व्हॅल्यू काय येते, E square. whether it is e square or e only. E square.
A square. E. Whether it is E or E square. E square. फक्त E येते, नाही फक्त त्याची व्हॅल्यू E येते. रिझल्ट बघा, स्टँडर्ड रिझल्ट बघा, तुम्ही चेक करा. तर याची व्हॅल्यू, ह्या लिमिटची व्हॅल्यू जी आहे ती फक्त E येते. सो हिअर वी आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू E इंटू हा, याचं तर कन्व्हर्जेस टू इन्फिनिटी जाते, कन्व्हर्जेस टू इन्फिनिटी. आता फक्त त्याच्यामुळं ही जी व्हॅल्यू आहे याची व्हॅल्यू मिळाली फक्त E. हा जो लिमिट आहे इथला, लिमिट ऑफ दिस series, limit as n tends to infinity un upon un plus 1 is equal to, we are getting E, and E is greater than or less than 1, greater than 1. Greater than 1. Hence E स्क्वेअर आहे ना. याची व्हॅल्यू काय येते चेक करा. ज्यावेळेस आपण स्टँडर्ड रिझल्ट घेतो याची व्हॅल्यू फक्त Eच मिळणार आपल्याला, E स्क्वेअर नाही मिळणार. E मिळणार आणि वरी स्क्वेअर आहे ना मॅम त्याचं. मॅम 1 + 1 upon n raised to n ची व्हॅल्यू E मिळणार. मग त्याचं रेस टू स्क्वेअर असेल तरी पण याची व्हॅल्यू आपण Eच कन्सिडर करतो, Eच येते याची व्हॅल्यू स्टँडर्ड लिमिटने. मॅडम आपण के घेतो, स्क्वेअर नाही घेत स्टँडर्ड हो मध्ये. ना, कारण मग स्टँडर्ड मध्ये काय घेतोय, तर इथं 1 + k upon n असेल, रेस टू n असेल, तर ह्याची व्हॅल्यू आपण E रेस टू k घेतोय. मग आता इथं ह्या कम्प्लीट टर्मची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळणार आहे, Eच मिळणार आहे. आणि इथं Eचं स्क्वेअर, ह्याचं काय म्हणलं, इथं तुमचं स्क्वेअर आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला ते Eच मिळणार आहे. इफ वी आर टेकिंग दॅट E स्क्वेअर, जे रूल्स आहेत, ऍज पर द रूल्स यू आर गेटिंग दॅट E ओनली. आता सपोज तुम्ही E स्क्वेअर म्हणताय, तर E स्क्वेअर जरी घेतलं तर दॅट इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन 1. कन्वर्जंट. ओके, आता ग्रेटर दॅन 1 म्हटल्यानंतर हे काय म्हणतं, तुमचं जे समेशन ऑफ UN आहे, कन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट? मग कन्वर्जंट. इट इज कन्व्हर्जंट. ओके, हॅलो मॅम, बोला. n + 1 टेन्स टू इन्फिनिटी येते, मग ती इन्फिनिटी कन्सिडर नाही का करायची? कन्व्हर्जन्स होते ना, ती कन्व्हर्जंट येते ती, त्यामुळे ते कन्व्हर्जंट म्हणूनच कन्सिडर करतो. याची व्हॅल्यू ही कन्व्हर्जन्स टू इन्फिनिटी जाते, म्हणजे कन्व्हर्जंटच झालं ते ऍक्च्युअल. ओके. याला आपण कन्व्हर्जंटच कन्सिडर करतोय, कारण कन्व्हर्जन्स टू इन्फिनिटी कडे जातं, म्हणजे याची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्फिनिटीकडे कन्व्हर्जंट होते. त्यामुळे हे कम्प्लीट टर्म आहे ते कन्व्हर्जंट कन्सिडर करतोय. मग ही कन्व्हर्जंट आहे, ही जे E आहे किंवा E स्क्वेअर जे कन्सिडर करतात ग्रेटर दॅन 1 आहे, सो समेशन ऑफ UN इज कन्व्हर्जंट. मॅम, बोला. इथं आपण 1 + 1 डिवायडेड बाय n होल रेस टू n त्याचा स्क्वेअर केलो. हा, मग त्याच्या आधीचा 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप बघा त्याच्या वरचं. मग तिथं आपण n + 1 चं होल स्क्वेअर यायला पाहिजे ना, मग मल्टिप्लिकेशन का बरं केलं आपण? कुठं मल्टिप्लिकेशन आहे, विच वन? सेकंड स्लाइड मध्ये, हा इथं वर त्याच्या वरचं हे का? स्टेप, त्याच्या ही का? वरचं, हा इकडच्या step? साईडला. हा तेच ते स्टेप. हेच ना? हा तेच. हा बोला की, म्हणजे काय म्हणताय, n स्क्वेअर, n रेस टू n स्क्वेअर म्हणताय का? ते नाही, क्वेश्चन सांगा अजून एकदा क्वेश्चन. इथं n + 1 रेस टू 2 इंटू n + 1 आहे. हा, मग तिथं इंटू कसं आहे, त्या स्क्वेअर यायला पाहिजे ना. आय एम नॉट गेटिंग युअर क्वेश्चन. n + इथं बघा, 1 जस्ट अ मिनिट. a रेस टू m रेस टू n काय येतं? m इंटू n. a रेस टू m इंटू n येतं ना, येस. बाय लॉ ऑफ इंडायसेस. मग आता इथं काय आहे बघा, n + 1 इन रेस टू n + 1 रेस टू 2 आहे. मग ह्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाणार ना, हीच टर्म म्हणताय ना तुम्ही? हा,
2 into n plus 1च राहणार ना याच्या ऍज पर द लॉ ऑफ इंडायसेस. आता इथे पण तसंच केलंय आपण n raised to n raised to 2. n raised to 2nच घेतलेलं आहे इथं. मग खालच्या स्टेपला आपण 1 plus 1 by n ह्याला सेपरेट केलं परत मी. ती स्टेप परत सेपरेटली लिहिली मी. हा जो 2n आहे त्याला मी काय केलं n raised to 2 घेतला परत. कारण आपल्याला स्टँडर्ड रिझल्ट माहिती आहे तो n चा माहिती आहे. त्यामुळे ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला e पाहिजे म्हणजे e येते एवढंच माहिती आहे आपल्याला. 2n जर घेतलं तर त्याची व्हॅल्यू माहिती नाही आपल्याला. त्यामुळे आपण 1 plus 1 upon n raised to n हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणलं कारण याचंच लिमिट आपल्याला माहिती आहे. अच्छा ओके. ओके त्याच्यासाठी आपण फक्त तिथं सिम्प्लिफिकेशन करताना हा रेस टू 2 घेतलाय. ओके. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बाकीचे MCQ डिस्कशन करूयात. Just I have locked here. That meeting. नेक्स्ट लेक्चर कधी मॅथ्सचं? दीडला आहे ना? 1:30 ला आहे ना? Yes, ma'am.